자, 우리 한호중등부 친구들 안녕하세요. 자, 오늘 4월 26일 온라인 우리 한호중등부 주일 예배에 오신 여러분들 진심으로 환영합니다. 우리 다 같이 이제 자리에 앉고 이제 정돈을 다 하시고 우리 하나님을 예배할 준비하도록 합시다. 우리 이 시간에 잠깐 전사님이 기도하도록 하겠습니다. 우리 다 같이 두 눈 감고 두 손 모으고 하나님 앞에 같이 간절히 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 정말 우리의 예배를 오늘 받아주시옵소서. 한 주간을 지켜주시고 그리고 이번 주간도 하나님 안에서 건강하게 우리가 다시 한번 이 예배를 드릴 수 있는 공간으로 인도해 주심을 감사합니다. 우리가 비록 얼굴을 보면서 우리가 마주 볼 수는 없지만 하나님 정말 이렇게 온라인으로나마 하나님을 예배할 수 있게 해주셔서 주님 감사합니다. 오늘 예배 가운데 우리가 찬양하고 그리고 예배 드리는 모든 순간 가운데 하나님이 영광 받아 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 이 시간에 다 같이 하나님 찬양하도록 하겠습니다. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. 자, 우리 박수 치면서 Right eyes are open, strongholds are broken, I'm living by faith, nothing is impossible. I'm not gonna live, not gonna live by what I see. 자, I'm not gonna live by what I feel. Not gonna live by what I see. 자, 이대로 그런 걸로 사는 것이 아니라 deep down, I know. Deep down I know that you're here with me. I know that I know that you can do anything. For you, I can do anything. I can do all things, 'cause in you gives me strength. Nothing is impossible. For you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. 우리 가만히 앉아서 찬양하는 것이 아니라 우리 다시 일어나서 우리 찬양하도록 할까요? I'm not gonna live by what I say, not gonna live by what I see. I'm not gonna live, not gonna live by what I feel. Deep down I know, Deep down I know that you're here with me, and I know you can do anything. For you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. for you. Mine eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. 자, 우리 박수 치면서 Sing I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in for you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible for you. Mine eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I
자, 우리의 웨이메이커 되시고 우리의 미라클 워커 되시는 우리 하나님 계속해서 찬양하도록 합시다. You are here, are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. I worship you. 한번 더. You are here. You are here, moving in our midst. Moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Working in this place. I worship you. I worship you. I worship you. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. one more time. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. you are here. You are here, touching every heart. Touching every heart. I worship you. I worship you. I worship You are here. You are healing every heart. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. Turning lives around. I worship you. I worship you. I worship You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 My Jesus, that is who you are. 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 Even if I don't see your work, even if I feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you're working. you never stop, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop 자, 우리가 working. 볼 수 없을지라도, Even when I don't see it, you're working. Even when I 우리가 느낄 수 없을지라도, 하나님은 never stop working. Never stop. 우리 목소리 높여. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working.
Even when on the village working, you never stop working. You never stop. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 한번 더 우리 Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 우리 마지막으로 한 번 더 Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 아멘. 우리 함께 영화의 박수 돌리도록 하겠습니다. 아멘. 아멘. 자, 우리 전능하시는 능치 못하신 일 없으신 우리 주님께 우리 시간에 함께 찬양했으면 좋겠습니다. 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도, 우리의 모든 생각도, 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꾸시며 우리의 모든 게 지금 우리의 코로나 바이러스인 상황도 바꾸실 수 있는 분임을 우리가 믿습니다. 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에겐 능치 못함 없네. 우리 한 번 더 고백할 볼까요? 전능하신 나의 주, 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네. 아멘. 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일 행하시고 죽은 자 아멘. 여러분 이거 믿으십니까? 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져
오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져. 믿는 자에게 한 번 더. 주의 말씀 의지하여, 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져. 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 아멘. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져. 믿는 자에게 능치 못함 없네. 한 번 더. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져. 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 거라. 주의 말씀 의지하여 기쁨으로 금을 던져. 믿는 자에게 능치 못함 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져. 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져. 믿는 자에게 능치 못한. 우리 이 시간에 함께 기도하도록 하겠습니다. 사랑의 하나님, 감사합니다. 주님께서 은혜를 주셔서 우리 중등부 친구들 모두 주님 앞에 예배드리러 모였습니다. 우리 주님께서 은혜를 주셔서 우리 중등부 친구들 한 사람 한 사람 아프지 않고 이 어려운 시기에 모두들 건강한 가운데 주님 안에 축복받는 그런 귀한 한 주간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 친구들 학교도 제대로 가지 못하고 정말 공부하는데도 어려움이 많습니다. 주님께서 기억하여 주셔서 우리 아이들 모두 하나님 은혜 가운데 지혜를 받을 수 있도록 도와주시고, 비록 어려운 시기지만 학교 공부도 잘할 수 있도록 지혜 주시고 은혜 내려주시고, 특별히 우리 예배에 자주 모이지 못하지만 하나님 말씀 가운데 거할 수 있도록 우리 중등부 친구들 축복하여 주시옵소서. 오늘 주님의 말씀을 듣습니다. 우리 주님이 주시는 말씀 가운데 우리 자녀들 더더욱 성장할 수 있도록 도와주시고, 하나님 영적으로 우리 아이들 쓰러지지 않도록 굳건히 붙들어 주시고 은혜 내려 주시옵소서. 특별히 우리 말씀을 전하실 우리 전도사님 주님께서 축복하여 주시고, 우리 전도사님 말씀 가운데 하나님의 영적인 능력이 함께하는 귀한 말씀이 함께할 수 있도록 도와주시고, 우리 전도사님 영적으로나 육적으로나 지치지 않도록 주님께서 붙들어 주시고 은혜 내려 주시옵소서. 예배를 수정두는 우리 선생님들 주님께서 축복하여 주시고, 그들의 삶 속에서 주님의 이끄심이 있는 귀한 인생 살 수 있도록 도와주시옵소서. 주님, 힘든 거 어려운 시간이지만 우리 모두 주님 앞에 모여서 예배드립니다. 우리의 찬송을 받아주시고 영광 받아 주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 사도신경으로 신앙 고백하시겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것, 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘.
안녕하세요 중등부 여러분. Welcome to K Junior High Worship. 여러분은 교회입니다. We are the church and still the church. 이거는 우리 중등부 패밀리 입니다. 근데 예배 드리기 전에 꼭 몇 가지 할 게 있거든요. Please wash your face and bring your Bible. Make sure you're presentable in front of God, even at home. Please log in 5 minutes before service begins so we can be ready and prepare with prayer. Pray service and make sure you have a heart prepared for what God has to show you. And be passionate, focus, and worship. 우리가 어떻게 당신을 위해서 기도해 줄 수 있는 게 궁금하니까요. If you guys have prayer requests, 기도 제목이 있다면 스마글 선생님이나 보내시면 감사하겠습니다. Connect with us online. 우리가 예배 드린 다음에 꼭 small group Zoom 미팅이 있는데요. small group 선생님한테 연락해 주시고 Zoom 미팅 꼭 참석하길 바랍니다. 이번 주는 미팅이 밖에 없습니다. 목요일에 KYDT 클래스가 있고 금요일엔 Heart of the Cross 금요일 예배가 있고 7시 반에 시작하겠습니다. 이제 집중하시고 말씀을 준비하겠습니다. 말씀 읽겠습니다. 누가복음 5장 1절에서 11절 말씀. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을새 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호숫가에 배 두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리이다. 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심히 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배에 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘. 자, 우리 잘 보셨습니까? 어떠셨나요? 여러분이 본 두 명의 지휘자를 전사님과 함께 봤어요. 한 명은 영국 출신의 다니엘 하딩이라는 세계적인 지휘자고요. 한 명은 한국이 배출한 정명훈 선생님, 세계적인 마에스트로라고 부릅니다. 이 사람들을 지휘자라고도 불리우기도 하고 마에스트로라고도 불리우기도 해요. 그들의 손짓 하나로 수많은 악기들을 하나의 소리로 만들고 그 음악의 세계로 이제 회중들을 초대하죠.
사실 마에스트로는 이 보이는 능력이 다가 아니라고 합니다. 이 지휘하는 게 다가 아니래요. 뒤에서 음악을 손질하고 그리고 팀원들을 이끌고 훈련시키는 것 또한 마에스트로의 자질이라고 합니다. 오늘 전사님 설교의 제목이 내 인생의 마에스트로예요. 근데 오늘 베드로의 인생을 좀 통해서 예수님이 어떻게 그의 삶을 지휘하셨는가, 예수님이 어떻게 그를 통하여서 복음의 멜로디를 연주하셨는지를 좀 우리가 같이 나누고자 합니다. 첫 번째입니다. 모든 상황에는 이유가 있습니다. 당신을 향한 이유가 있습니다. 오늘 예수님이 게네사렛 호숫가라고 불리우는 곳에서 서 있으신데 배 두 척이 호숫가에 파킹되어 있었고, 그리고 거기에서 일을 마치고 이제 배에서 내려서 그물을 싣고 있는 어부들을 보고는 그럼 예수님이 그 배에 타요. 근데 거기서 이제 누구를 만나냐면 오늘의 주인공 시몬 베드로를 만나죠. 사실 베드로는 이 사건 이전에도 몇 번 예수님을 만난 적이 있었어요. 그러니까 예수님이 그 배에 타도 이제 어부들이 이상하게 생각을 안 했던 거예요. 그때 이제 베드로도 있고 야고보와 요한 같은 이제 동료들이 있었던 거죠. 근데 이상하게 생각을 안 했던 거예요. 왜냐면은 서로가 전혀 모르는 상황이에요. 예를 들어 생각을 해봅시다. 서로가 전혀 모르는데 예수님이 갑자기 탔어요. 누군가가 모르는 사람이 내 차에 탔어요. 이것만큼 이상한 게 어디 있어요? 그렇죠? 그러면 우린 뭐라 그래야 돼요? 자연스럽게. 뭐요? 누구요? 이거를 해야 되는 거예요. 영어 버전, 미국 버전으로 Who are you?를 해야 되는 거예요. 근데 그걸 안 했다는 거죠. 서로가 아는데 그 서로가 근데 조금 민망한 관계예요. 왜냐면 사실 베드로가 예수님을 한번 따르겠다고 얘기를 하고는 무슨 이유인지는 성경에 나오진 않습니다. 그러니까 따르겠다고 얘기는 했던 베드로, 그것을 못 지킨 베드로. 근데 예수님이 다시 한번 그를 찾아오시는 베드로. 그러니까 베드로의 마음이 얼마나 찝찝하겠어요. 그러니까 이 미묘한 관계 속에서 예수님이 여기 있고 베드로 여기 있는 이 미묘한 관계 속에서 날이 새도록 고기를 잡으려고 했었지만 단 한 마리도 못 잡은 베드로. 그리고 그를 찾으러 온 예수님. 그 사이에서 흐르는 새벽 바람이 싹 이렇게 흐르고 있을 때 예수님이 거기서 한마디를 딱 합니다. 베드로야, 배 좀 짜게 대봐. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이제 베드로에게 그런 다음에 이렇게 물어보는 거예요. 오늘 고기는 어떻게 잡았니? 몇 마리나 잡았니? 얼마나 잡았니? 라고 얘기를 하시는 거예요. 그러니까 베드로 입장에서 살짝 민망한 거예요. 이제 따르겠다가 하고 어부로 돌아왔는데 지금 예수님을 만났어요. 근데 웬걸 한 마리도 못 잡은 상황인 거예요. 그러면서 이제 베드로의 마음에 이런 마음이 있지 않았을까라는 생각이 전사님 살짝 들었어요. 왜 이런 상황에 오셨을까, 우리 주님은. 그렇죠? 왜 내가 원하는 상황에 오시냐, 왜 하필 이런 상황일까? 베드로가 알 수 없었을 거예요. 마치 이런 거죠. 인기가 많고 공부를 잘하는 친구가 있다라고 생각을 해봅시다. 그리고 인기가 없고 공부를 못했던 친구가 있다고 생각을 해봐요. 그 두 친구가 학교를 같이 다녔어요. 그리고는 세월이 지났어요. 10년 후에 공부를 잘하던 친구가 무슨 연유인지는 모르겠지만 뭐 준비하던 시험이 잘 안 됐어요. 그럴 수 있어요. 그래서 그냥 열심히 집에서 공부하다가 너무 이제 힘든 거예요. 그래서 바람이나 좀 쐬러 나가야 되겠다 하고 그냥 이제 바스켓볼 팬츠, 회색 팬츠에다가 그냥 티셔츠 간단하게 하나 입고 머리도 뭐 안 감았죠. 그리고 그냥 바닷가를 간 거예요. 바닷가를 갔는데 이렇게 바닷가를 잘 걷고 있는데 저 끝에서 빨간색 페라리가 웅 하면서 오는 거예요. 웅장한 소리를 내면서 막 오는 거예요. 그러면서 자세히 봤더니 그 운전자가 이제 멋진 수트에 레이번 선글라스 딱 끼고 옆에는 뭐 와이프인지 여자친구인지 모르겠지만 하여튼 어여쁜 숙녀분이 계시고 그러면서 노래 들으면서 반쯤 이 뚜껑 열고 건방지게 반쯤 뚜껑 열고 이렇게 딱 하는 거예요. 그러면서 눈이 딱 마주친 거예요. 쓱 하고 딱 마주친 거죠. 그때 이렇게 하면서 이 왕년에 잘 나가던 친구가 마음속으로 쟤는 참 좋겠다 이러고 있는데 갑자기 차가 쓰더니 후진을 하기 시작하는 우 하면서 그러더니만 갑자기 그 사람이 딱 그 친구 앞에 섭니다. 그러더니만 그 페라리에 있던 운전자가 선글라스 딱 벗으니까 갑자기 이렇게 얘기하는 거예요. 안녕 찰스야 이러는 거예요. 자 봤더니 옛날에 나랑 같이 학교 다니던 그 친구인 거예요. 그러니까 너구나. 너네 이런 상황. 이런 민망. 상황은 좀 다른데
상황은 좀 다른데 베드로의 기분이 지금 요런 상황. 왜 이때 만났을까 하필 이런 상황인 거예요. 왜 하필 지금 어째? 그것도 모자라서 이제 예수님이 4절이죠. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀을 하시는 거예요. 자, 그러면서 이제 시몬이 대답하되 이렇게 얘기를 한대요. 이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 주님 정말 한번 내가 내려봅니다. 자, 생각해봐요. 지금 배가 파킹되어 있고 모든 영업이 끝난 상태. 그러니까 이런 거예요. 베드로가 밤새 노력했는데 물고기를 못 잡았어요. 그리고 그물을 씻고 있는 거예요. 영업 종료. 오늘 망했어. 예수님, 나는 끝났어요. 오늘 끝났어요. 이게 베드로의 기분이에요. 근데 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 그물을 다시 내버려요. 그물을 다시 던져버려요. 지금 안 그래도 자기 자신에게 실망하고 있는 그 순간에 예수님이 명령하세요. 전사님이 요즘 온라인 신방이나 DT 통해서 우리 아이들과 얘기를 하다 보면은 이런 얘기를 자주 해요. 예수님과 멀어진 것 같아요. 너무 boring해요. 빨리 코로나 사태가 끝났으면 좋겠어요. 사실 생각을 좀 가만히 해보면 집에만 있고 편할 수 있는데 왜 우리 아이들이 이렇게 얘기할까요? 왜 여러분들은 그렇게 얘기할까요? 목적이 없어서가 아닐까요, 혹시? 집에만 있다 보니까 내가 무엇을 해야 될지 잃어버리고 그리고 언제 끝날지 몰라서 이거 도대체 언제 끝나는 거야? 이런 마음 때문은 아닐까요? 사람들은 고난을 싫어한다고 합니다. 근데 잘 생각해보죠. 진짜 사람들이 고난을 싫어하는지. 사실 모두가 힘듦을 싫어하는 건 아니에요. 우리가 싫어하는 힘듦은 그 고난과 고통이 내게 아무런 유익이 되지 않을 때예요. 그 고난과 고통이 내게 아무런 목적이 없을 때예요. 그 고난과 고통이 내게 아무런 이유가 되지 않을 때라는 거예요. 자, 이 고난과 고통이 내게 주는 목적이 분명하고 이유가 분명하면 우린 참아요. 예를 들어 이런 거예요. 잘 생각해봐요. 멀리 갈 필요도 없어요. 24 피트니스 생각해봅시다. 골드짐을 갔어요. 거기 가면 사람들 막 러닝머신에서 뛰고 있잖아요. 에? 생각해봐요. 한 발자국도 앞으로 나가질 못해요. 근데 그거 열심히 뛰고 있는 거예요. 또 잘 생각해보면은 거기 가면 막 아저씨들 막 이러고 있잖아요. 우리 형님들 막 이러고 있잖아요. 하면서 그 돈 주고 거기에 무거운 거 들러 가는 거예요. 생각해 보셨어요? 돈을 주고 무거운 걸 들러 가요. 이상한 거예요. 생각해 보면 왜 그러는 거예요? 그 운동이 주는 기쁨과 거기에서 주는 유익이 있기 때문이에요. 그 사람들의 목표가 있기 때문이에요. 누군가 운동을 할 때는 당연히 목표가 있겠죠. 내가 그리고 이 운동이 나에게 주는 유익이 분명히 있다라고 생각을 하겠죠. 전사님도 한때 저희 교회 한 목사님 덕분에 이 자전거에 빠진 적이 있어요. 자전거에. 이 또 한 목사님이 이제 선교를 가시면서 자전거를 한 대를 전사님한테 좀 주고 갔어요. 그래서 전사님도 이제 운동을 좋아하거든요. 그래서 운동 한번 빠지면은 막 그만해요. 근데 어느 정도냐면 이제 새벽에 일어나서 타고 막 점심밥 먹고도 타고 막 저녁에 막 이제 나가가지고 막 2-3시간 타고 돌아오면 사모님한테 혼나고 막 이런 상황이었어요. 하여튼 열정적이었어요. 근데 생각을 해보자고요. 자, 자전거 타면 전사님이 동네 세븐일레븐 가는 거 아니에요. 한번 타고 나가면은 짧게는 10마일에서 한 20마일 그리고 많게는 30마일도 탄단 말이에요. 그리고 타고 나면은 허벅지가 부서질 것 같아요. 진짜 너무 아파요. 그리고 막 탈 때는 막 숨이 헐떡헐떡거려요. 너무 힘들어서. 근데 왜 타요? 첫 번째 건강이죠. 체력이 좋아져요. 진짜. 두 번째는요. 캘리포니아를 만드신 하나님의 임재를 느낄 수가 있어요. 진짜 이거 엄청나요. 자전거. 세 번째는요. 건강이겠죠. 하여튼 그런 어떤 목표와 이유가 있기 때문에 자전거를 타는 거예요. 잘 생각해보면 우리가 싫어하는 고난과 고통은 이유가 없는 고난과 고통이에요. 목적이 없는 고난과 고통이라고요. 우리는 사실 지금까지 많이 견뎌왔어요. 여러분들도 잘 생각해봐요. 여러분들도 지금 견뎌온 것들이 있잖아요. 어리다고 해서 안 견디는 것들 없어요. 오히려 여러분들이 지금 이 시기에 사실 해야 될 거는 고난과 고통을 어떻게 이겨낼 수 있을까에 대한 고민을 하고 그거에 대해서 기도하는 여러분들이 오히려 더 많을 거예요. 오늘 베드로가 예수님 정말 왜 이때 오셨나 싶을 때 오셨어요. 정말 이때 안 오셨으면 좋겠다 싶을 때. 근데 예수님은 이유가 있어요. 근데 베드로는 몰라요. 이게 중요해요. 그러나
분명한 건 그 예수님을 믿고 따라갔을 때 우리는 언젠가 이렇게 고백할 거예요. 아, 그때 예수님 그래서 나한테 그때 오셨구나. 자, 예수님은 이제 베드로에게 그물을 내려라 베드로야 라고 말씀을 하시죠. 그리고는 이제 내렸더니 막 그물이 반응을 하는 거예요. 이제 이 지금 해가 약간 떠서 이제 세상이 환해지는 이때에 그물이 막 요동을 치는 거예요. 여러분 그거 아셔야 돼요. 고기는 밤에 잘 잡혀요. 그러니까 얘네들이 날 밝을 때는 수면 위로 안 올라와요. 그래서 고기 잡기가 힘들어요. 근데 그물이 요동을 치더니 어느 정도로 이제 고기가 많이 잡혔냐면은 동료들을 부르기 시작한 거예요. 이제 그 베드로 옆에 있던. 근데 이제 한글 성경에서는 심이 많아, 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 이런 말이에요. 이제 근데 이게 동무라는 단어가 사실은 이제 북한에서 많이 쓰는 단어인데 마치 그러니까 이런 느낌이겠죠. 막 고기가 너무 많으니까 막 베드로가 동무 도와주시라요. 거저 그물이 찢어지 갔어. 그러니까 빨리 동무 날려오라 막 이런 거 한 거예요. 그러니까 왜 잘하지? 하여튼 북한과는 전혀 관계가 없습니다. 빨리 북한 선교의 문이 열리기를 기도합니다. 자, 그러니까 하여튼 그런 상황 속에 있던 거예요. 근데 성경에 이제 뭐라고 나오냐면 또 배가 잠기게 될 정도로 고기가 많이 잡혔다는 거예요. 자, 어부인 베드로가 밤새 노력했는데 못 잡았던 그 물고기들이 지금 베드로 눈앞에 있던 거예요. 밤새 노력했는데 감당이 안 돼서 동료까지 불렀고 배가 그래도 잠기게 생긴 거예요. 자, 왜 예수님이 떠나간 베드로에게 다시 오셔서 이 많은 물고기들을 주셨을까요? 난 너 포기하지 않겠다요. 여러분들이 지금 코로나 바이러스 때문에 집안에서 있는 것들이 너무 지루하고 힘든 이 상황에서 예수님과 멀어진 것 같은 이 상황에서도 예수님 다시 찾아오세요. 그리고 여러분들에게 풍성한 물고기를 제공해 주실 분이세요. 그분이 여러분들이 가장 낮은 곳에서 힘들어하는 그 순간에 지휘봉을 들고 여러분들을 일으켜 세울 거예요. 그리고 베드로는 지금 베드로에게는 왜 예수님이 이때 왔는지 아직 이유를 모를지언정 여러분들은 사실 예수님이 다시 오실 거라는 확신, 나에게 예수님이 나를 포기하지 않을 거라는 확신적인 증거가 하나 있죠. 그건 뭐죠? 예수님이 여러분들 때문에 십자가에 달리셨잖아요. 예수님이 십자가에 달리신 이유가 저와 여러분 때문이잖아요. 그럼 자신의 목숨을 버린 이유가 저와 여러분 때문인데 그 예수님이 여러분들의 인생을 그냥 아무 이유 없이 내버려 두시겠어요? 그렇지 않아요. 거기엔 항상 이유가 있어요. 예수님은 항상 이유가 있어요. 우리가 모를지언정. There is a reason for you even if you don't know the reason for what's happening now. Because you are the reason that Jesus suffered and died. 지금은 모를지라도 그분을 믿고 나아간다면 분명 여러분은 시간이 흐른 후에 그때가 내겐 은혜였다라고 고백하는 예수님의 이유와 하나님의 목적을 보게 될 거예요. 자, 예수님이 이제 고기를 그렇게 잡게끔 해주시고는 시몬 베드로가 무릎을 꿇어요. 배 안에 가득한 물고기를 이렇게 치우고는 시몬 베드로가 무릎을 꿇는다고요. 예수님의 발 앞에. 그러면서 이렇게 고백합니다. 주여, 나를 떠나시옵소서. 나는 죄인입니다. 주님, 나를 떠나시옵소서. 자, 수많은 물고기는 베드로의 어쩌면 미래를 상징을 해요. 이제 이 수많은 물고기 갖다 팔면 베드로는 지금까지 자기가 이제 원하는 거 다 살 수 있는 거예요. 여러분들이 원하는 뭐 구찌, 뭐 슈프림 티셔츠, 뭐 에어팟, 맥북, 아이패드 다 살 수 있는 거예요. 근데 그거 다 치우는 거예요. 그리고 예수님의 발 앞에 엎드리는 거예요. 지금 베드로는 잡은 물고기는 보이지 않아요. 지금 베드로가 보고 있는 건 예수님의 발이라도 붙잡고 울부짖는 거예요. 주님, 나 죄인입니다. 베드로가 그토록 갈구했던 물고기들이었다고요. 밤새 노력했던 물고기들이었다고요. 근데 그 물고기들이 눈앞에 있어요. 그럼에도 불구하고 베드로는 예수님에게 무릎을 꿇고는 이렇게 고백하는 거예요. 죄인입니다. 나 같은 죄인 떠나시옵소서. 자, 예수님의 능력을 경험하고 예수님께 무릎을 꿇고 그 거룩한 영광에 짓눌린 베드로가 이렇게 고백하는 거예요. 지난날에 못 지켰던, 예수님 따르겠다고 말하고 예수님께 다가가지 못했던,
예수님 사랑한다고 얘기하고 예수님께 온전히 따르지 못했던 자기의 자신을 회개하면서 이렇게 다시 한번 이야기하는 거예요. 나 같은 거 떠나십시오. 나 같은 변덕쟁이 떠나십시오. 나 같은 건 믿음도 없고 말도 못 지키는 죄인입니다. 주님 떠나십시오. 우리는 없나요? 여러분들은 없나요? 지금까지 나를 구원해 주신 하나님의 은혜, 그분이 주신 감사와 사랑, 그분이 보여주신 능력, 근데 그거 다 잃어버리고 지금 방황하고 있지는 않나요? 근데 오늘 예수님이 다시 베드로에게 찾아오셔서 나를 떠나십시오라고 말하는 베드로의 얼굴을 들어요. 그런 다음에 베드로에게 이렇게 얘기해요. 무서워하지 마. 무서워하지 마. 이 말은 무슨 말인지 아세요? 난 너 버리지 않을 거야. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 이제 후로는 네가 사람을 취하리라 하시니. 자, 난 너 버리지 않을 거야. 근데 이제 베드로야, 나와 같이 이제 물에 빠진 물고기들을 건지는 인생이 아니라 나와 같이 죄에 빠진 죄인들을 구하지 않겠니? 라고 말씀하시는 거예요. 지금 베드로는 자기 자신을 죄인이라고 얘기를 하고 있어요. 그러나 예수님은 오늘 너는 사람을 취할 거야. 너는 사람을 낚는 어부가 될 거야. 너는 죄인들을 하나님께, 내게로, 예수께로 인도하는 그런 사람 될 거야. 라고 말씀하시는 거예요. 여러분들이 무엇을 했는가가 중요한 게 아니에요. 여러분들이 무엇을 이루었는가가 중요한 게 아니에요. 중요한 건 예수님이 여러분들에게 뭐라고 했는가가 중요한 거예요. 우리를 뭐라고 생각하시는 게 중요한 게 아니라 예수님이 여러분들을 뭐라고 부르셨는지가 중요한 거예요. 우리 마지막으로 이 말만 하고 설교 마치도록 하겠습니다. 이렇게 예수님이 베드로의 인생을 포기하지 않으시며 계속해서 지휘해 나가시는데 베드로가 또 한 번 넘어져요. 전사님도 그래, 아주 죽었어요. 그럴 때마다. 베드로의 장모님을 사실 예수님이 고쳐주셨어요. 베드로는 사실 제자들 중에서 유일하게 성경에서 가정이 나오는 제자인데, 사실 이 장면 이전에 예수님이 베드로의 장모님을 고쳐주세요. 사실 그 말씀을 보면서 전사님 생각나더라고요. 전사님 장모님도 아프셨습니다. 근데 예수님께서 고쳐주셨어요. 베드로의 장모님도 아팠죠. 근데 고쳐주셨어요. 그럼에도 불구하고 전사님도 예수님을 신뢰하지 못하는 그런 순간들이 옵니다. 베드로가 오늘 예수님께 죄인입니다, 떠나십시오 하고 예수님이 다시 초청을 하고죠. 그리고는 오늘 모든 것을 버려두고 예수님을 따른다고 얘기를 해요. 근데 베드로가 그렇게 잘 끝까지 따랐으면 좋으련만 한 번 더 배신을 합니다. 바로 예수님이 몸을 지키고 고통받으러 가는 그 순간에 수많은 사람들이 예수님을 죽이자고 말할 때 어떤 사람이 베드로를 딱 발견한 거예요. 그러고는 딱 이렇게 얘기하는 거예요. 너도 예수님이랑 같이 있던 것 같은데? 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그때 베드로가 이렇게 얘기해요. 아니, 내가 저주하여 맹세하며 이르되 내가 확실히 얘기하는데 나 예수 몰라. 나 그 사람 몰라. 이렇게 얘기하는 거예요. 그리고 그 이후로 예수님은 십자가에 못 박혀서 돌아가십니다. 예수님을 배반했던 베드로는 밖에 나가서 정말 미친 듯이 울기 시작해요. 난 진짜 이것밖에 안 되는구나. 난 진짜 이것밖에 안 되는 인간이구나. 그리고 예수님이 죽고 자신의 모든 3년의 제자 생활이 영화와 같은 이야기로 끝난 것 같은 마음에 다시 어부로 돌아갑니다. 시몬 베드로가 나는 물고기를 잡으러 가노라 하니 다시 돌아가는 거예요. 따르겠다고 말했던 베드로 다시 어부로. 주님, 나는 절대 주님을 버리지 않겠다고 말한 베드로 다시 어부로. 그리고는 그와 함께 예수님의 제자가 되었던 6명의 제자들도 함께 그와 같이 고기잡이를 시작하죠. 그런데 그날 밤에도 아무것도 잡지 못했다라고 얘기를 해요. 근데 그때 또다시 예수님이 등장을 해요. 근데 제자들은 잘 몰랐어요. 그때 한 남자가 너에게 고기 잡은 거 좀 있니? 라고 물어본 거예요. 그래서 그 사람들이 그렇게 얘기했던 거죠. 아니, 없는데요. 그랬더니 그 남자가
그러면 오른편에 그물을 한번 던져봐 이랬던 거예요. 또 말은 잘 들어요. 또 던졌어요. 그랬더니 말도 안 되는 고기가 잡히기 시작한 거예요. 그 유명한 153, 153마리의 물고기가 잡힌 거예요. 예수님을 모른다 했던 제자에게 부활하시고 다시 예수님 나타나셔서 베드로에게 다시 한번 물고기를 잡게 해주세요. 그리고 그 물고기로 같이 식사까지 하세요. 그리고는 예수님이 베드로에게 내 양을 먹이라라고 마지막으로 말씀하신 후에 하늘로 올라갑니다. 이 말은 무슨 말이냐면 다시 한번 예수님 찾아오셔서 베드로에게 이렇게 말씀하시는 거예요. 베드로야, 무서워하지 마. 날 배신했다고 두려워하지 마. 내가 너를 불렀어. 너는 나를 저버릴지언정 나는 너를 저버리지 않아. 넌 어부될 사람 아니야. 넌 사람을 낚을 사람이야. 네가 무엇을 했던 내가 널 불렀어. 그리고 예수님이 하늘을 올라가시면서 성령을 주시고 그 오순절 다락방에 성령의 역사를 체험한 베드로가 성령의 힘을 입어 3,000명이나 되는 사람들을 주님께로 인도합니다. 38절에 베드로가 성령을 받은 베드로가 이렇게 얘기하죠. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 그리고 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 40절에 또 여러 말로 확증하며 여러 말로 확증하며 베드로가 여러 말로 예수님이 이런 분이라는 걸 확증했대요. 그때 베드로 이런 말 안 했을까요? 여러분, 나는 베드로입니다. 맨날 예수님 따르겠다고 하고 다시 돌아오고 예수님 절대 버리지 않겠다고 하고 예수님 저버리고 그런 나이지만 예수님이 나를 붙잡아 주셨습니다. 그리고 예수 그리스도를 의지하며 선포합니다. 여러분들 예수님을 믿으십시오. 베드로를 향한 예수님의 계획은 물속에 있는 물고기들을 낚는 어부가 아니었어요. 베드로를 향한 예수님의 계획은 사람을 예수님에게로 인도하는 베드로였어요. 그리고 항상 변덕스러운 베드로를 훈련시키고 오직 예수님의 발만, 오직 예수님의 얼굴만, 오직 예수님의 사랑만을 아는 베드로로 만들었어요. 그래서 죄인을 구원하는 십자가의 인생을 살아갈 수밖에 없도록 하셨던 거예요. 이게 연약한 베드로를 지휘하신 우리의 마에스트로 예수님이 보여주신 능력이에요. 연약했고 부족했지만 끝까지 포기하지 않으시는 예수님의 능력. 여러분, 언젠가 모든 훈련의 시간들을 마치고 하나님께서 여러분들을 누군가는 학교 선생님으로, 누군가는 US 캐피털에 보내든가 아니면 화이트하우스에서 이렇게 강단에 서서 그리스도의 이름을 전파하는 역할로 여러분들을 세울 줄로 믿습니다. 예수님을 여러분들의 마에스트로로 모셔서 여러분들의 인생을 지휘하게끔 해주세요. 그런 예수님을 믿고 따르세요. 오늘 그 예수님이 완벽한 그분의 지휘로 여러분들을 통하여서 구원의 멜로디와 놀라운 복음의 멜로디를 선포할 줄로 믿습니다. 우리 한번 다 같이 한번 기도 한번 할까요? 자, 우리가 들은 말씀 좀 같이 우리가 생각하면서 우리 같이 찬양했으면 좋겠습니다. 우리 아까 부른 찬양이었죠? 우리 전능하신 나의 주 하나님, 같이 우리 찬양하도록 하겠습니다. 전능하신 나의 주 하나님은 능지 못하신 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과
진실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움을 바꾸실 수 있습니다. 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 우리 베드로를 변화시키고 끝까지 포기하지 않으신 그 주님을 불가능한 여러분 믿으시기 바랍니다. 하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 우리 주의 말씀 의지하여서 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 여러분들이 그물을 내리는 거예요. 오늘 그 하나님이 이루시는 여러분들을 부를 겁니다. 두려워하지 말라, 무서워하지 말라. 다시 한번 찬양할까요? 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 진실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀을 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 깊은 물로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네. 주의 말씀 의지하여 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 오늘 그 주님을 기억하시면서 베드로에게 다가온 이 그분을 기억하면서 믿는 자에게 능치 못함. 우리 마지막으로 주의 말씀 의지하여 아멘. 오늘 주님이 놀라운 일을 이루십니다. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네. 우리 시간 기도할까요? 하나님 정말 우리 가운데에 다시 한번 베드로를 놓치지 않으셨던 그 하나님을 믿게 하여 주시옵소서. 하나님 정말 포기하지 않으시는 하나님을 우리가 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 정말 오늘 이 자리에서 이 예배 가운데서 우리 한호중동부 친구들이 오늘 그 하나님을 만나는 정말 놀라운 일이 일어나는 예배가 될 수 있도록 해달라고, 우리의 인생이 되게 해달라고, 우리의 인생을
하나님께서 치유해달라고 우리 시간 같이 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 아버지 하나님의 놀라운 은혜와 사랑으로 말미암아 아버지 우리가 우리 아이들과 함께 예배를 드림을 감사합니다. 아버지 오늘 우리 아이들의 인생을 주님 붙잡아 주시옵소서. 한 사람 한 사람 이 예배 가운데서 들었던 말씀이 10년 가운데서 아버지 살아 움직여서 주님만을 더욱더 바라보는 아이들, 주님께 인생을 맡기는 아이들, 주님께 인생의 멜로디를 맡기는 우리 모두가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 감사합니다. 우리의 인생의 마에스트로가 되시며 우리의 인생을 직접 지휘하시는 그 주님을 신뢰하며 나아가는 우리 아이들 될 수 있도록 도와주시옵소서. 포기하지 않으시는 하나님, 신실한 하나님을 우리가 의지하며 나아가오니 하나님 우리 아이들과 저와 우리 하나중동부 모든 선생님들 가운데 주님 영광 받아 주시옵시고 아버지 마지막으로 주님께서 정말 지붕을 드시고 우리의 인생을 지휘하실 때에 아버지 우리가 지금 당장은 이유를 모를지라도 하나님께서 선택하신 그때에 부르시는 그때에 그때가 하나님의 은혜였다라고 말하는 우리 모든 아이들 될 수 있도록 도와주시옵소서. 한 주간의 삶도 지켜주시옵소서. 그리고 주님을 멀리하지 않는 우리 아이들 될 수 있도록 도와주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자, 감사합니다. 우리 주기도문으로 우리 모든 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 자, 우리 끝나고 나면 우리 줌 스몰 그룹이 있습니다. 여러분들 선생님들과 정말 오늘 나눈 말씀, 오늘 받은 말씀 같이 나누시고 한 주간도 승리하는 우리 한우중동부 되기를 간절히 소원합니다.